ஸோ வெல்கம் பேக் டு சொன்னால் பார்க்க போகிறோன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் நடிகர் ட்ரெய்லர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக உள்ள போதும். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை? ஓகே, இந்த படத்தை டீசர் வந்துச்சு, நான் ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் ஐ டென்ட் கெட் டைம் பை தட் டைம், எனக்கு கரெக்டாக அது அமையலை. பட் ஓகே, கண்டிப்பாக அது பார்த்தோன்னே. ஏன்னா அங்கே ரீல்ஸ் தான் பார்த்தப்ப கலர்ஸு சினிமோட்டோகிராஃபி அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே பார்த்துட்டோம். பட் இப்போ நான் டீசர் ஒன்றும் பார்க்கவே இல்லை. பேசாமல் டீசர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்துட்டு அப்புறம் வருவோமா? அது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா தான். ஓகே, டீசர் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து ட்ரெய்லருக்கு வந்துடுவோம். நான் பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும், நீங்களும் என் கூட சேர்த்து பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ ஓகே, வாங்க பூந்துருவோம். ஏன்னா போஸ்டர் நல்லா இருக்குது, எல்லாம் செம்மையாக ஒரு ஸ்டைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. வாங்க பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே போதும், நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே, ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു അനീതി നടന്നാൽ അസ്തമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ കലാപം നടന്നിരിക്കണം. ഇവിടെ അനീതി നടന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്താണ്. കലാപം നടന്നിരിക്കും. கலர் செம்மையாக இருக்குது, கலர் கிரேடிங், சினிமோட்டோகிராஃபி, லைட்டிங். What's next? Driving No license. phones, no calls, no cinema. Just booze, dance, കുന്തളിപ്പ്, കലാപരിപാടികൾ. And finally എന്റെ കരിയർ നശിപ്പിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാന്ന്. ഇമാരി ഓൾഡ് സ്കൂൾ മേക്കേഴ്സിന്റെ പടമൊന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എത്രയോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റീസെന്റ് Wow. പൊട്ടികളും മാറ്റി Wow. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലേ. താങ്കൾ Hey. ഒട്ടും ഡിസേർവിംഗ് അല്ലാത്ത വെറും സൂപ്പർ ഹീറോ ചമയുന്ന ഒരു പൊട്ടൻ ചെക്കനാണെന്നാണ്. ഡേവിഡ് പഠിക്കൽ I love the colors, എന്ത് bro. പഠിക്കൽ? ആരുടെ Hey, പഠിക്കൽ? Shobin. നിന്റെ അച്ഛനാണ് പഠിക്കൽ. എന്താ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫാൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏട്ടായിക്ക് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ஐம் லவ்விங் த ஸ்டைல் ஆஃப் த மூவி. அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, செம்மையான ஒரு கலர், செம்மையான ஒரு வைப் கொடுக்குது. அந்த வாஷ்ரூமில் ஒரு ஃபைட் நடந்த மாதிரி அது சினிமோட்டோகிராஃபி அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. சீரியஸ் ஸ்டக் ஆகிட்டு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ வாங்க ட்ரெய்லர் பார்த்துருவோம். ஸோ 3, 2, 1 கோ. Roll camera. Roll it, sir. All passengers to kindly remain seated and fasten their seatbelts. Action. പക്ഷെ സർക്കാർ ഈ തൊപ്പിയും കാക്കിയും അണിയിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പ് വന്ന ചില ഊച്ചാളി പോലീസുകാരെ പോലെ സാറിന് ക്ഷൗരം ചെയ്യാനാണ്. മുഹമ്മദ് ഷാക്കിർ ഇസ് ഇൻഫ്ലേബിൾ, ഹൈലി ഇൻഫ്ലേബിൾ. சைன் டம்மர் இருக்காங்க, செம்ம ஹென்சமாக இருக்காங்கல்ல. താങ്കൾ സെറ്റിലൊക്കെ വന്ന് അലമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പൊതുവെയുള്ള സംസാരം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എൻ്റെ സിനിമാ സഹപ്രവർത്തകനായ ഒരു സഹോദരൻ്റെ കാലിൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടലും. അന്ന് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നില്ല. ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സെൽഫ് ഓക്യുപൈഡ് പ്രിക്ക്. ഈ കർമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടല്ലോ, അത് സത്യം. ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? മെഡിക്കൽ റപ്പോ ഫീൽ എവിടെ? ഓക്കെ, ശരി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കണോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡേവിഡ് പഠിക്കൽ. എന്റെ ആദ്യത്തെ 3 പടം സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നോ? ഒരെണ്ണം ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റും. അത് ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെയല്ലേ? ആദ്യത്തെ 3 ഓക്കെ. സൂപ്പറായിരുന്നു. താൻ എന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി അന്ന് തന്റെ പണി പാളി. ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രമാണ്. സ്റ്റാലിൻ സ്വാസ്കി, ബോളോസ്ക്വാസ്കി, ആശാമാരി തട്ടകം, അതൊരാൾക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. താൻ ഈ അടുത്തൊന്നും ചെയ്താൽ അവസാനമായിട്ട് അയ്യേ എന്താണ് ഗരുഡ സിംഹാസനം. ഗരുഡ സിംഹാസനം, എൻ്റെ അമ്മോ, അതൊന്നും ഒരാൾക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ, പിന്നെ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ലാലേട്ടൻ വിരലുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണം. അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അല്ലേ? അങ്ങനെ സ്കോപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അത് ഈ സീനിലല്ല, സ്കോപ്പ് എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു. സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം. ஏன் அந்த ஷாட்டோட FPS ரொம்ப குறவாக இருந்துச்சு? ஷைன் ஆன் யூ கிரேசி டைமண்டா என்ன போட்டுருந்துச்சு? ஷைன் ஆன் யூ கிரேசி டைமண்ட். ஓ ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு, ட்ரெய்லர் நல்லா இருக்குது. ஐ எம் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் டு வாட்ச். ஏன்னா
இது வந்து ஒரு ஜேர்னி மாதிரி தான் இருக்குது, அந்த ஆக்டரோட ஒரு ஜேர்னி அப்படின்றப்ப அது எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். எப்பயுமே அந்த கதை அப்படின்னு வரும்போது ஒரு அப்படி ஒரு படம் வரும்போது, அது மலையாள சினிமாலேருந்து வரும்போது ஐ நோ தேல் கிவ் தேர் பெஸ்ட். அந்த ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் எப்பயுமே எதிர்பார்ப்பேன். ஸோ ஐ எம் ரியலி பம்ப்ட் அப் ஃபார் திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் டொவினோ தாமஸ். ஏன்னா டொவினோ தாமஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நான் உண்மையிலே ஹானஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ஆனால் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும், பரவாயில்ல சொல்கிறேன். ஃபாரன்சிக் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேங்க. ஃபாரன்சிக் படம் பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு அவர் இன்ட்ரோ சீனாக அந்த எழுஞ்சி போய் ஒரு ரூம் இன்ட்ரகேஷனாக சம்திங் ஏதோ ஒன்று நடக்கும். அந்த சீனில் அவர் அவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பார், அவ்வளோ செம்மையாக இருப்பார். நானே 2 முன்னாடி ரிவைண்ட் பண்ணி எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அட்மையர் பண்ண ஒரு மனுஷன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டொவினோ தாமஸ் சீரியஸாக. ஸோ ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த படத்தில் செம்ம அழகாக இருக்கார். நிறைய லுக்ஸ் வேறு, நிறைய ஹேர் கெட்டப்ஸ்லாம் இருக்குது. நல்லா இருக்குது கெட்டப்ஸு, காஸ்டியூம்ஸ், கலர் கிரேடிங், சினிமாட்டோகிராஃபியோட லைட்டிங், கிக்காஸ் சீரியஸ்லி வேறு லெவல். அது ஒரு ஒரு ஸ்டைலைஸ்டான ஒரு லுக்கு கொடுக்குது. செம்மையாக இருக்குது அந்த லுக்கு. ஐம் லவ்விங் த லுக் ஆஃப் த மூவி. அண்ட் கதையாகவும் இது வந்து எப்படி டர்ன் அவுட் ஆக போதும் படம் வந்தால் தான் தெரியும். பட் ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஒரு நல்ல படம் கொடுத்து சூப்பர் ஸ்டார் ரேஞ்சுக்கு போன ஒரு மனுஷன், அதுக்கப்புறம் படம் நல்லா இல்லை, அவர் ஆக்டிங்கோட வேரியேஷன் இல்லை. ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் மோர் அப்படின்றப்ப இஸ் டேக்கிங் மாஸ்டர் கிளாஸ் அப்படின்றப்ப அவர் அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட இதுவும் வந்து ஒரு செல்ஃப் சென்டர்டான ஒரு ஆளாக இருக்கார் அப்படின்றப்ப. ஸோ அந்த டேர்ன் ஓவர் ஒரு ஆர்க்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்றதுல ஐம் ரியலி இன்ட்ரெஸ்ட் டு வாட்ச் சீரிஸ். ஐம் சோல்ட். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது. எனக்கு பர்சனலாக ஐ லவ் தி ஆக்டர். ஐம் லவ்விங் த டெக்னிக்கல் டீம். செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றப்ப கண்டிப்பாக எனக்கு போய் பார்க்கணுன்னு தோணுது. கதையாகவும் எனக்கு பர்சனலாக கொஞ்சம் நல்லா கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கணும் படம் எப்படி இருக்கு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ செம்ம ட்ரெய்லர், டீசரும் நல்லா இருந்துச்சு. படம் வரட்ட வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். May 3rd ரிலீஸ். எல்லாமே அடுத்த வாரம் ரிலீஸ். ஓகே போவோம். ஸோ இந்த விட சத்தியமாக என்ன சொல்ல வந்தேனே மறந்துட்டேங்க, சாரிங்க. ஸோ இந்த வீடியோ அழகாக ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி.